नमस्कार क्यारियर पॉइंट चैनल को आपण मानक स्वागत। पिलाने आज आम +2 सेकेंड ईयर एमएल बहिर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंधर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। प्रथम मन रखिता प्राबंधिक नाम हूँ कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ताले भी आलोचना करवा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछि लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। कहार स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि? बारीबाह, प्रकृति, दूरबंधु, अलकापुरी। आंसर हम बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती? पुष्पपुर, बारीबाह, बातायन, श्यामल पृथ्वी। बारीबाह को दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिसंती। व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती? गोष्ठी, मनीष, पशु, पक्षी। व्यक्ति ठारू किए बड़ ना गोष्ठी बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसंती। जलर अभाव केउठारे हाहाकार पड़िछि? पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमध्वज, उत्कल। जलर अभाव उत्कल हाहाकार पड़िछि। केउपुर स्वकर्मचारी उत्कल पथरे गति करिया बारिद को लेखक निवेदन करिसंती? श्रीनगर, पुष्पपुर, महोदधी, तुंगशिखरी। पुष्पपुर स्वकर्मचारी उत्कल पथरे गति करिया बारिद को लेखक निवेदन करिसंती। काहाठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती? धनी, दरिद्र, वित्तशाली, भोगी। काहाठारे ना दरिद्र ठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती। वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक कहा सहित तुलना करछंती? कुजिहंसी, मातंगिनी, निर्झरिणी, हरिणी। कहा सहित ना कुजिहंसी। वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक कुजिहंसी सहित तुलना करछंती। वनवासी माने कहार अनुग्रह लोड़ंती? बारीबाह, पर्वत, प्रकृति, वनलता। वनवासी माने बारीबाहर अनुग्रह लोड़ंती। जलधर कृपारू केउठारे नवनीलिमा खेली बुलिବ बोली कहा जायछि? शालीक्षेत्र, वनभूमि, मेघासन, गंधर्मार्दन। जलधर कृपारे शालीक्षेत्र ठारे नवनीलिमा खेली बुलिବ बोली कहा जायछि। निर्झरिणी केउठारे क्रीड़ारत बच्चतरी परि नाची उठे? गिरिधरी, महोदधी, सरित, सागर। निर्झरिणी गिरिधरी ठारे क्रीड़ारत बच्चतरी परि नाची उठे। केउमानंक द्वारा पालित कलापीर केकारे वनभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहिसंती? भंजनरूप, नवतरुणी, नवजुबक, मदालसा। भंजनरूप मानक द्वारा पालित कलापीर केकारे वनभूमि पूर्ण हेब बोली लेखक कहिसंती। संबलपुर अंचलर बधू मानकू केउ फूल परि हास्यमय बोली कहा जायछि? गोलाप, शेफाली, पद्म, मंदार। संबलपुर अंचलर बधू मानकू शेफाली फूल परि हास्यमय बोली कहा जायछि। उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक काहाकू कहिसंती? संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, गंजाम। उत्कलर उत्तमांग बोली प्राबंधिक क्या कहते? कटक उत्कलर उत्तमांग बोली कहा जायछि। काहार कोलाहल पई नीलाचलनाथଙ୍କ कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नहीं? प्रभंजन, सिंधु, झाउबण, जनता। सिंधुर कोलाहल पई नीलाचलनाथଙ୍କ कानरे भक्तर कातर डाक पड़े नहीं। सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली काहाकू कहा जायछि? संबलपुर, कटक, जयपुर, भुवनेश्वर। सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली जयपुर को कहा जायछि। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंधरे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करिसंती? पुष्पपुर वर्षावरण प्रबंधरे प्राबंधिक बारीबाह को भिन्न भिन्न नाम दे स्वागत करिसंती। बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति केउठारे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि? बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। केउ पथरे बारीबाहर आगमन सत शुभ शंख बाजी उठिछि? प्रासाद बातायन पथरे बारीबाहर आगमन शतशुभ शंख बाजी उठिछि। बहुदिन परे काहार शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमय होई उठिछि? बहुदिन परे बारीबाहर शुभ आगमन आज मंगलकर और मधुमय होई उठिछि।
କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଯେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା 5 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଥିଲା। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁର ନା ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା? ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟାପାଶକୁ କିଏ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି? ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଦର ରୂପସୁଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ? ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ? ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ? ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନ୍ୟଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ ନିର୍ଝରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? କିଏ ନା ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନା ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କିପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଧରୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ଚତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? ନା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡାଧର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମେଘାସନ ଗନ୍ଧର୍ମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଜଳଦର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ମେଘାସନ ଗନ୍ଧର୍ମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଜଳଦ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ। କ୍ଳାନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି?
ଖଣ୍ଡାଧର ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି ବା ଖଣ୍ଡାଧର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ବୋଲି ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜଳପ୍ରପାତରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଉତ୍କଳବାସୀ କେଉଁ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳବାସୀ କାହା ଉପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳବାସୀ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର କିଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର କଟକ ବୋଧେ ନା କଟକ ନୁହଁ ସରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ? ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ? ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କଟକକୁ ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କଟକକୁ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରୁ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲା? କେଉଁଠାରୁ? ନା କଟକରୁ। କଟକରୁ ଅଜେୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲା। କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ନା ସ୍ମୃତିପୂତ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି? ବାରବାଟୀର ସ୍ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ତାର ସ୍ମୃତି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ନା ମର୍କତ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ? କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ବା ପଲ୍ଲୀବାଳାମାନେ ତାର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକ କୋଣାର୍କକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ନା କୋଣାର୍କ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ? କୋଣାର୍କକୁ ଦୃପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ଲେଖକ ସେଇ କୋଣାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି? ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ଧବଳିତ ସଦନଠାରେ ନବଘନ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ରହିଯିବାକୁ ଲେଖକ ଘନକୁ କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ କିଏ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କାହାକୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦଧିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦଧିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ନୀଳାଚଳ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର। କିଏ? ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସାପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସାପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।